Good morning students, welcome to Blue Stars at Secondary School online classes. Today we are going to see 11th Physics, Unit 3, Laws of Motion. In this topic we are going to see previous class we have seen Newton first law, second law and third law. Now we are going to discussion on Newton laws. Okay, discussion on Newton laws now. So very important one, please try to understand the concept. Okay, first one, you know Newton laws are vector laws. What is that? Newton laws, or what is that? Vector laws. So it has both magnitude and direction. Understand? So you know about that one equation, F vector is equal to ma vector. You know what is that? Newton's second law. So it has, it is a vector equation, but it has three scalar equation. So இது ஒரு vector equation, இதுக்கு three scalar equation கிடைக்கும். What is scalar equations? You know that in Cartesian coordination system, you know Cartesian coordination system. What is the Cartesian coordinate system for this three? Cartesian coordinate system for three dimensional. எப்படி எழுதலாம் நம்ம? Just listen. F of x I cap plus f of y j cap plus f of z k cap. Is it right? இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? That is m is constant here. M ax I cap எழுதலாம் plus m ay j cap எழுதலாம் plus m az k cap எழுதலாம். Understand? இப்படி எழுதலாமா ஈக்குவேஷன்? So இது வந்து comparing for three scalar equations. அப்படினா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த டேர்முக்கு ஈக்குவல், ஸோ இந்த டேர்மு இதுக்கு ஈக்குவல், இந்த டேர்மு இதுக்கு ஈக்குவல். இஸ் இட் ரைட்? ஸோ நம்ம அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. therefore f of x I cap equal to m ax j cap. கரெக்டா? ஸோ வெறும் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மேக்னிடியூட் மட்டும் எதனா எப்படி எழுதலாம்? f of x is equal to m ax ன்னு எழுதலாமா? இதே போல் எழுதுவோமா நம்ம? இதில் பார்த்தோன்னா ஆக்சலரேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ax ஆக்சலரேஷன் ax in depends only on the component of force acting x direction. ax-ம் x directionல இருக்கு, ஸோ ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கு? எக்ஸ் டைரக்ஷன் தான் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா இது எப்படின்னு கான்செப்ட்? ஸோ அடுத்தது பாருங்க, இது ஒன்று எழுதலாமா? ஸோ ரெண்டாவது எப்படி எழுதுவோம் பாருங்க. ஸோ fy இஸ் ஈக்குவல் டு டைரக்டா may அப்படின்னு எழுதலாமா இப்படி? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தி ஆக்சலரேஷன் எலாங் z டைரக்ஷன். ஆக்சலரேஷன் எந்த டைரக்ஷன் இருக்குது? எலாங் z டைரக்ஷன், சாரி y டைரக்ஷன். acceleration along y direction. So இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? component of force acting y direction. in the acceleration depending on y direction, force acting on y direction. அப்படின்னா இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா y direction. ரைட்டா? புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா acceleration along x direction depends only force acting on x direction. acceleration along y direction depending on force acting on y direction. புரியுதா இந்த கான்செப்ட் எப்படின்னு? இதுதான்ப்பா. ஸோ மூணாவது எப்படி எழுதலாம்? similarly you know about that. similarly third will be given by, so similarly எப்படி சொல்லலாம்? fz is equal to maz சொல்லலாமா? ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? இந்த acceleration along z direction depends only force along the y z direction. ரைட்டா? அவ்வளோதான்ப்பா, இதுதான் கான்செப்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா,
the force acting along y direction cannot alter acceleration along x direction. இங்கே y direction ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸு x direction ஆக்ட் பண்ணுற ஆக்சலரேஷனை ஆல்டர் பண்ணாது, ரைட்டா? இந்த f directionல z direction ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸு y direction ஆக்ட் பண்ணுற ஆக்சலரேஷனை ஆல்டர் பண்ணாது, ரைட்டா? எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? தனித்தனியாக இருக்கும்னு அர்த்தம். Could you understand the concept? Right. Second, என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஆக்சலரேஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஒரு பாடி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த பாடி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அட் அ டைம் டி, ரைட்டா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? தி ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பாடி, which acts on the body at that instant of time. Understand? என்ன அர்த்தம்? ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எ பாடி. ஒரு பாடி ஒரு ஆக்சலரேஷன் எப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் டைம்லனா அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி அதே இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமில், அதான் அர்த்தம். கரெக்டா? இதில் வந்து இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்டட் ஆன் எ பாடி பிஃபோர் டைம். அப்படின்னா எப்போ ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இருக்குது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்டு, இப்போ வந்து 10 செகண்ட், கரெக்டாக 10 செகண்டில் ஆக்சலரேஷனு என்ன பண்ணோம்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கேன் ஒரு பாடிக்கு. அதே டைமில் தான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். சொல்லத்து புரியுதா? ஆக்சலரேஷன் ஒரு டைமில் நடக்குதுன்னா அதே டைமில் தான் ஃபோர்ஸ் நடக்கும். ப்ரீவியஸாக நடக்கிறதுக்கு பாசிபிளே கிடையாது, ரைட்டா? முன்னாடியே முன்கூட்டியே நடக்கிறதுக்கு பாசிபிளே கிடையாது ஃபோர்ஸு. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்டட் ஆன் எ பாடி பிஃபோர் த டைம் டி. அப்படின்னா எப்படி சொல்ல நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்? எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம்? எம் ஏ ஆஃப் டி. இங்கே ஆக்சலரேஷன் நடக்கும்போது தான் ஃபோர்ஸ் நடக்கும், கரெக்டா? இது நடக்கும் உடனே இதுவும் நடக்கும். அதான் முக்கியம். இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. அப்புறம் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து ப்ரீவியஸாக ஒரு ஃபோர்ஸ், இப்போ என்ன பண்ணுறது, ஒரு ஆக்சலரேஷன் நடக்குது, ஒரு சம் ஆக்சலரேஷன், ஒரு பாடி வந்து ஆக்சலரேட் ஆகுது. ஆக்சலரேட் ஆகும்போது அதில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். நீ எப்படி நீ பார்த்து பைக்கிலலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஆக்சலரேட்டர் கொடுக்கும்போது தான் என்ன ஆகும்? வண்டி மூவ் ஆகும். ஸோ ப்ரீவியஸாக நான் ஒரு ஆக்சலரேஷனை வச்சு ஃபோர்ஸ் கிடைக்காது. சொல்லுறது புரியுதா என்னென்னு? தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பாடி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். அதாவது ஒரு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்பின் பவுலர் இருக்கு, ரைட்டா? when a spin bowler or fast bowler throws the ball to the batsman, ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு பாலை த்ரோ பண்றாரு, கரெக்டா? once the ball leaves the hand of a bowler it experiences only gravitational force and the air frictional force. The acceleration of a ball is independent of how the ball was bowled with lower or higher speed. என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஒரு ஸ்பின் பவுலரோ ஃபாஸ்ட் பவுலரோ த்ரோ பண்ணுறாங்க ஒரு பாலை, ரைட்டா? ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு த்ரோ பண்ணுறாரு, ரைட்டா? த்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பால் லீவ்ஸ், அந்த பவுலர் கையை விட்டு அந்த பால் வெளியில் போனோடனே, கையை விட்டு அந்த பால் வெளியில் போனோடனே அந்த பால் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் சொல்லுங்கள்? ஒன்று கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும், இன்னொன்று ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ஏர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அப்படின்னா எதை அந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பால் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், எது எப்படி அவர் பால் போட்டார் அதுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க, ரைட்டா? இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன். எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஆஃப் டி. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, திருப்பி சொல்கிற பாருங்கள். ஒரு பவுலர் இருக்காரு, ஸ்பின் பவுலரோ ஃபாஸ்ட் பவுலரோ, பாலை த்ரோன் பண்ணிட்டாரு பேட்ஸ்மேனுக்கு. அவர் கையை விட்டு அந்த பால் போயிடுச்சு. கையை விட்டு பால் போனோடனே அந்த பால் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம்? கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் ஏர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் மட்டும்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம், ரைட்டா? அவரோட அந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பால் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கோ அவருக்கு வந்து,
ரைட்டா அவர் ஹேண்ட் எடுத்து வெளியில் வந்துடுறாங்க ரைட்டா ஸோ அவர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவர் போட்டார் ஸ்லோவாக போட்டார் நமக்கு கன்சிடரேஷனே கிடையாது ரைட்டா தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பால் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹவு த பால் வாஸ் பவுல்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாமா in general the direction of force may be different from direction of motion ennago may be different right may be different to direction of motion may be different from the direction of motion. Understand? Direction of force may be different from direction of motion. Right? அப்போ நம்ம நிறைய some cases பார்க்கலாம் பாருங்க. Object may move in same direction. Object ஒரு directionல மூவ் ஆகுதுன்னா ரைட்டா force என்னாகும் it will not புரியுற மாதிரி சொல்லப்போனால் என்ன ஆகுனா இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸு நான் இப்படி இருக்கு this is one பென்னு கரெக்டாக இப்படி இருக்கு இந்த பெண்ணை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி தள்ளுறேன் ரைட்டா இதான் வந்து டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி இருக்கு சேம் டைரெக்ஷன் தான் இருக்குது ரைட்டா இது எல்லா நேரத்துலையும் ட்ரூ கிடையாது ரைட்டா இதுக்கு சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் நிறையா இருக்குது சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுதா direction of force may be different from the direction of motion ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நவுத்துறேன்னா இதான் டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு இப்படி தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட்டா இது இப்படி மூவ் ஆகுது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரைட்டா அதுதான் பார்க்குறோம் நிறைய ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா ரைட் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இதில் கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்ட் எல்லாமே டிஸ்கஷன் ஃபார் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேஸ் 1 பார்க்கலாமா கேஸ் 1 என்னென்னா ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஒரு ட்ரீல see one tree is there ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ இதில் வந்து see one ஆப்பிள் ரைட்டா ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஜஸ்ட் இமேஜின் ஓகேவா ஒரு ஆப்பிள் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆப்பிள் வந்து when apple falls towards the earth ரைட்டா இப்படி வந்து கீழே விழுது இப்படி கீழே விழுது வித் வெலாசிட்டி v ரைட்டா அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ரைட்டா ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் தட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தி சேம் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்ல டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் தான் இருக்கும் கரெக்டா இதான் கான்செப்ட் எப்படின்னா கேஸ் 1 ஜஸ்ட் இமேஜின் ஃபுல்லி கான்செப்ட் ஓரியன்ட் கொஞ்சம் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ஆப்பிள் ஃபால் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் எர்த்தை நோக்கி ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுதுப்பா ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு ஆப்பிள் கீழே எனி ஃப்ரூட்டு மரத்தில் வந்து கீழே விழுது ரைட்டா அப்படின்னா அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனு எப்படி இருக்கு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சேம் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்குது இதோட ஃபோர்ஸும் நேராக கீழே வந்து விழுது இல்லையா ஃபோர்ஸும் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி இருக்குது சேம் டைரக்ஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு கேஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க அடுத்தது கேஸ் 2 சொல்லலாமா கேஸ் 2 வாட் இஸ் தட் கேஸ் 2 you know about that எர்த் இருக்கு ரைட்டா எர்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆகுது 3 ரொட்டேட் ஆகி வருது ஆமாம் தானே எர்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் 3 ரொட்டேட் ஆகி வருது ஸோ எர்த்து ரொட்டேட் பண்ணி 3 ரொட்டேட் ஆகி வருது கரெக்டா இப்போது ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த 3ஓட ஃபோர்ஸ் எர்த்தோட ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட்டா எர்த்தோட ஃபோர்ஸால் தான் என்ன ஆகுது ஃபோர்ஸ்னால் அந்த எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால் தான் 3 ரொட்டேட் ஆகி வருது அப்படின்னா இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதுதான் நான் சொல்லுவேன் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதோட மோஷன் எப்படி இருக்கும் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனு இது எப்படி இருக்கும் ரைட்டா இதான் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இது டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜஸ்ட் இமேஜின் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு தான் இப்போ ஜஸ்ட் இதை ஒரு சொல்கிற மாதிரி புரியுற மாதிரி சொல்ல பாருங்கள் எர்த் இருக்குது ரைட்டா எர்த்தை பேஸ் பண்ணி
மூன் ரொட்டேட் ஆகி வருது. எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால் தான். ரைட்டாக இங்கே மூணு இருக்குன்னா எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால், அதை பார்த்தா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸால் இது ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ சப்போஸ் எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுங்கள், இது ரொட்டேட் ஆகாது. இப்போது எர்த்தே இல்லை அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ, நோ எர்த்து. வாட் ஹேப்பன், சுற்றி வர்றதுனா சுத்தாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே போய்டும், இப்படியே போய்டும். கரெக்டாக? அப்படின்னா இதுதான் அதோட டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இதுதான் டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். பாருங்கள், நம்ம கேஸு முன்னாடி பார்த்தோம். ஒரு பென் இருந்துச்சு, என்ன பண்ணுறேன், ஃபோர்ஸ் இப்படி தரேன். ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷனு இப்படி தான் இருக்குது, டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது, டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இப்படி தான் இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்குது. இதுதான் கான்செப்ட். நம்ம இப்படி எல்லா நேரத்துலையும் ட்ரூவாக இருக்காது. இங்கே பாரு, டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது, டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இப்படி இருக்குது. கரெக்டாக? இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கான்செப்டை. ரைட்டாக? இது கேஸ் 2. வாட் இஸ் கேஸ் 3? கேஸ் 3 எழுதுற மாதிரி தான். ஐ எம் த்ரோன் ஒரு பால், ஒரு பாலை தூக்கி போடுறேன் கீழே இருந்து மேலே. ரைட்டாக? இப்படி தூக்கி போடுறேன் பாலை. ரைட்டாக? மேலே போகுது இல்லையா? தூக்கி போகும்போது அதோட வெலாசிட்டி மேல் பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணோம், இதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸு கீழ் பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணோம். ரைட்டா? when a ball thrown vertically upwards, direction of motion, ரைட்டா? இதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி இருக்கு, மேல் பக்கமாக, மேலே தூக்கி போடுறேன், மேலே போகும். கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸு கீழே இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்படின்னா இங்கே பாரு, மோஷன் வந்து இதான் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து எப்படி இருக்கு, அப்வர்டாக இருக்கு. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு, டவுன்வர்டாக இருக்கு. பார்த்தீங்களா? ரைட்டா? டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்வர்டாக இருக்கு, டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்டாக இருக்கு. ரைட்டா? இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கான்செப்ட். கேஸ் 2. ரைட்டா? ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்க. வாட் இஸ் கேஸ் 1? ஒரு ஆப்பிள் ஃபால் ஆகுதுன்னா இதோட மோஷனும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கும், ஃபோர்ஸும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கு. இது ஒரு கேஸ். ரெண்டாவது கேஸ் பார்த்தோன்னா, எர்த்தோ சரி சன்னோ சரி, சன்னை எர்த்தை ரொட்டேட் பண்ணி வருதுன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க. இது சன்னுன்னு வச்சுக்கோ, இது எர்த்துன்னு வச்சுக்கோ, இமேஜின் பண்ணிக்கோ. இப்போ சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால் தான் எர்த்து சுற்றி வருது. ரைட்டா? இப்போ சன்னே இல்லைன்னா ஆகும், எர்த்து வேறு அப்படியே டைரக்ஷன் மாறி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இப்படி சுற்றி வந்துட்டே இருப்பா இதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால். அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது, மோஷன் இப்படி இருக்குது. இப்போ சன்னே இல்லை, சன்னு உடனே டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு வச்சுக்க, என்னங்க சொல்லு, சுற்றி வராது, அது மாட்டம் அப்படியே நேராக போயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா அதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது, மோஷன் இப்படி இருக்குது. ரைட்டா? இது அடுத்தது ரெண்டாவது கேஸு. வாட் இஸ் தட்? மூணாவது கேஸு. ஸோ ஒரு பாலை நான் த்ரோன் பண்ணுறேன், மேலே தூக்கி போடுறேன். அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி இருக்குது, மேல் பக்கம் இருக்குது. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, கீழ் பக்கமாக இருக்குது. இதுதான் இந்த கான்செப்ட். 3 கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சா? ஸோ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோர்த் ஒன், கேஸ் 4. வாட் இஸ் தட் கேஸ் 4? அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது பேர் சொல்லிடுங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கேஸ் 1ஓட பேர் வாட் இஸ் தட்? கேஸ் 1ஓட பேர் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் தி சேம் டைரக்ஷன். ஃபோர்ஸு மோஷன் எந்த டைரக்ஷன் இருக்குது, சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது கேஸ் 1. ரெண்டாவது ஃபோர்ஸு மோஷன், இது செகண்ட் கேஸு. ஃபோர்ஸு அண்ட் மோஷன் are not same direction. Are not same direction. Force motion எப்படி இருக்கு, சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையே. ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கு, மோஷன் இப்படி இருக்கு, நாட் சேம் டைரக்ஷன். அடுத்தது மூணாவது கேஸ்னா பார்த்தா, ஃபோர்ஸ் கீழே இருக்கு, மோஷன் வந்து மேலே இருக்கு. அப்படின்னா இது எப்படி சொல்லலாம், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர், சொல்லுங்க, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். கரெக்டா? பாருங்க, கேஸ் மாறிட்டே இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸு ஃபோர்ஸு மோஷனு சேம் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு. செகண்ட் கேஸு ஃபோர்ஸு மோஷனு நாட் சேம் டைரக்ஷனு. தேர்ட் கேஸு ஃபோர்ஸு மோஷனு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. கரெக்டா? இது அடுத்தது பார்க்க போகிறது கேஸ் 4. 0 நெட் ஃபோர்ஸ், 0 நெட் ஃபோர்ஸு பட் there is motion.
நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது, பட் தேர் இஸ் சம் மோஷன் இருக்குது, பட் நெட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ஜீரோவாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து அர்த்தம் சிம்பிளாக ஃபைனலாக வர ஃபோர்ஸே இல்லை, ஆனால் மோஷன் மட்டும் இருக்குது. ரைட்டா? 4 கேஸ் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் கேஸாக இருக்குது. ரைட்டா? ஒன்று ஃபோர்ஸும் மோஷனும் சேம் டைரெக்ஷன் பார்த்தோம், இன்னொன்று ஃபோர்ஸும் மோஷனும் நாட் சேம் டைரெக்ஷன் பார்த்தோம், இன்னொன்று ஃபோர்ஸும் மோஷனும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தது வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும், ஆனால் தேர் வில் பி சம் மோஷன், பாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு இருக்கும். பார்க்கலாமா? இது ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். என்ன பார்க்க போனா, என்ன தெரியுமா, ரெயின் ட்ராப். ஒரு கிளவுட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு கிளவுடு, ரைட்டா? கிளவுடு see one cloud, right? See one cloud. What happened when raindrop get discharged from the cloud? It experience both downward gravitation force and upward air drag force. ஒரு ரெயின் ட்ராப் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோ. இது ஒரு ரெயின் ட்ராப்பு, ரைட்டா? கிளவுட்லேருந்து ரெயின் ட்ராப் வருது. இந்த ரெயின் ட்ராப்போட மேலே அப்போட ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ். இப்படி ஆக்ட் பண்ணது வந்து ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ். கீழ்ப்பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணது வந்து என்னது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இல்லைன்னா கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா கிராவிட்டி, ரைட்டா? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, when raindrop gets discharged from cloudல இருந்து raindrop வெளியில வருது, என்ன ஆகுது, மேலே போகிறது வந்து ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸு, கீழே ஆக்ட் பண்ணது வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். கரெக்டா? ரைட்டா? ஸோ ஆஸ் இட் டிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எர்த்து, கீழே வர ரைட்டா? கீழே வர என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், தி அப்போர்டு ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் ஒரு சர்டன் டைம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, பார்த்த வர இந்த க்ளவுட்லேருந்து ட்ராப்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது, ரைட்டா? கீழே வர என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், இன்க்ரீசஸ். எது இன்க்ரீசஸ்? இங்கே கீழே வர இந்த க்ளவுடை விட்டு எர்த்தை நோக்கி வர ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ரைட்டா? ஒரு பர்டிகுலர் சர்டன் டைம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அப்போர்டு ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா கேன்சல் ஆகிடும், ரைட்டா? ஒன்லி எது மட்டும் தான் இருக்கும், இந்த டவுன்வர்டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், ரைட்டா? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், ரைட்டா? அப்படின்னா அந்த ரெயின் ட்ராப்பு கிரவுண்டை ரீச் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள், சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணும்போது அதுக்கு நெட்டு ஜீரோ ஃபோர்ஸு, ரைட்டா? ஜீரோ ஃபோர்ஸ், நெட்டு ஜீரோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ ஆக்சிலரேஷன். ஆனால் அது என்ன இருக்கும் சொல்ல, ஒரு டெர்மினல் வெலாசிட்டி இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம படிப்போம். டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஒரு கான்செப்டை அதை பற்றி படிப்போம், ரைட்டா? வாட் இஸ் தட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு? ஜஸ்ட் இமேஜின் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்ல, ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸு பட் தேர் இஸ் மோஷன். திருப்பி சொல்கிறேன், நியூட்டன் டிஸ்கஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லாஸில் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டு ரொம்ப ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு very important. Third point, right? The direction of force may be different from direction of motion. இப்போ கேஸ் ஒன்று என்ன சொல்லுது, ஃபோர்ஸு மோஷன் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுது, ரைட்டா? ஸோ அப்போ என்ன, ஒரு ஆப்பிள்லேருந்து ட்ரீலேருந்து கீழே விழும்போது மோஷனும் கீழே இருக்கும், ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்கும். செகண்ட் கேஸு, ஃபோர்ஸும் மோஷனும் ஆர் நாட் தி சேம் டைரக்ஷன். இது ஏன் இந்த கான்செப்ட் படிக்கிறேன்னா, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த பேனா மூடி இருக்குது, இதை என்ன பண்ணுற சொல்ல, இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளுறேன். இதான் வந்து டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு. இந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்து தள்ளும் போது என்ன ஆகும், மோஷன் எப்படி இருக்குது, இந்த டைரெக்ஷன் தான் இருக்குது, கரெக்டாக? இது எல்லா நேரத்துலையும் ட்ரூ கிடையாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கான்செப்டே, ரைட்டா? அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் மோஷன் ஆர் நாட் சேம் டைரெக்ஷன். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எர்த்தும் மூவ் ஆகுது இல்லையா, எர்த்தோட டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸு இப்படி இருக்கும், டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் மூணுக்கு அப்படி இருக்கும், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கேஸ் 3 என்னது, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஒன்று எப்படி இருக்கு,
ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியுது பாரு, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது பாரு. ஸோ எப்படின்னா ஒரு பாலை நான் த்ரோ பண்ணுறேன், இப்படி மேலே தூக்கி போடும்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் மேலே போகுது. கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு? கீழே தான் இருக்குது. கரெக்டாக? இது அடுத்தது ஃபோர்த்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரியுமா? ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸு பட் தேர் இஸ் மோஷன். இப்போது க்ளவுட்லேருந்து ரெயின் ட்ராப் வெளியில் வருது. வெளியில் வரும்போது அது 2 விதமான ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுப்பான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ். ஏர் ட்ராக்ஸ்னால் காற்றுல உராயும் இல்லையா, அந்த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் மேல் பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணோம், கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழ் பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணோம். இது அந்த ரெயின் ட்ராப்பு எர்த்தை நோக்கி கீழே வர வர இந்த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகிடும்? ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படின்னா மேலே ஒரு ஃபோர்ஸே கிடையாது. எந்த நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஜீரோவாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்கும்? கீழே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட்டா? கரெக்டாக? கீழே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படின்னா இது நம்ம சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபோர்ஸ் இல்லை, ஸோ தேர்ஃபோர் ஆக்சலரேஷன் இல்லை, ஆனால் டெர்மினல் வெலாசிட்டி மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். கரெக்டாக? கீழே வர வர என்ன இருக்கும்? இந்த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். அதுதான் சொல்லுவோம் நெட்டு ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இருக்குது, ஆனால் அந்த ரெயின் ட்ராப் என்ன வரும்? கீழே வர்றதுக்கு இல்லையா, அதுதான் இதில் சொல்கிறோம். புரியுதா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் 4 என்னன்னா, இஃப் மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பாடியில் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் தெரியுங்களா? எப்படி சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு ஒன்று ஆக்ட் பண்ணுது. எது மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ்ஸு? எஃப் வெக்டார் நெட்டு. ரைட்டா? இதுதான் வந்து வெக்டோரியல் சம்முன்னு சொல்கிறாங்க. F1 ப்ளஸ் F2 ப்ளஸ் F3 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா Fn. ரைட்டா? இதுதான் அர்த்தம். திருப்பி சொல்லவா என்னன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு மல்டிபிள் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு பாடி. இது ஒரு பாடி. ரைட்டா? இது ஒரு பாடி. இதில் மல்டிபிள் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது, இது F1. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது, இது F2. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது, இது F3. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது F4. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணது F5. இதே போல் சொல்லிகிட்டே போகணும். அப்படி ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம நெட்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணோம்னா வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ். இதுதான் வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ். கரெக்டா? அப்படின்னா F நெட்டு ஈக்குவல் டு F1 வெக்டார் ப்ளஸ் F2 வெக்டார் ப்ளஸ் F3 வெக்டார் எக்ஸட்ரா Fn வெக்டார். கரெக்டா? ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் 5. ரைட்டா? பார்க்கலாமா? வாட் இஸ் தட்? 5 பார்க்கறது முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பவ் அண்ட் ஏரோ பார்த்துருக்கியா? இதுக்கு பவ் அண்ட் ஏரோ. இது ஒரு ஏரோ. ரைட்டா? பவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இப்படி இருக்குது. இப்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி போகும்? இப்படி தானே போகும். எஃப் நெட்டு இப்படி தான் போகும். இப்படி போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? நான் சொல்ல பின்னட் பக்கம் இழுப்போம் இல்லையா? அப்படின்னா இருக்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்தியா? அந்த த்ரெட்டில் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் பார்த்தோன்னா F1 ஃபோர்ஸு. இந்த பக்கம் ஆக்ட் பண்ணுறது வந்து F2 ஃபோர்ஸு. இந்த 2 பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணுற F1 F2 தான் என்ன பண்ணுதுதா இப்படி மூவ் ஆகுது. என்ன பண்ணோம்? இப்படி இழுத்துட்டு விடுவாங்க இல்லையா? இப்படி இழுத்துட்டு விடும்போது இப்படி ஆக்ட் பண்ணுறது F1, இப்படி ஆக்ட் பண்ணுறது F2. இதோட ரிசல்ட் தான் இப்படி ஆக்ட் பண்ணுது. அதான் F1 நெட்டு. ரைட்டா? அப்படின்னா ஏரோவில் ஆக்ட் பண்ணது பாரு, இது ஏரோப்பா. இதில் ஆக்ட் பண்ணுற F நெட்டு எப்படின்னா இந்த F1. ரைட்டா? F1நாலையும் கீழே இந்த F2 இருக்கு இல்லையா? அது அப்படியே இந்த இடத்துல போடுறேன் F2ன்னு பாரு. F1 ப்ளஸ் F2 அதனால் கிடைக்கத்தானே இந்த F. அப்படின்னா இது எப்படி அதில் பாரு, F நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு F1 ப்ளஸ் F2. இதானே சொல்கிறாங்க இங்கே தி வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தான் அது F நெட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 5th பாயிண்ட். வாட் இஸ் அவர் 5th பாயிண்ட்? அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது? நியூட்டன் செகண்ட் லா F is equal to ma.
கரெக்டா? ஸோ இதில் இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டார். இப்போ வெலாசிட்டினா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், dr by dtன்னு சொல்லுவோம். ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம், dv by dt. அப்படின்னா இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணா வரும் d ஸ்கொயர் r by dt ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டார். கரெக்டா? அப்படின்னா இந்த இடத்துல போடலாமா, f is equal to இங்கே d ஸ்கொயர் r வெக்டார் டிவைட் பை dt ஸ்கொயர். இங்கே போட்டால் வரும் f வெக்டார் ஈக்குவல் டு m, ஏக்கு போல என்ன பண்ணலாம், d ஸ்கொயர் r வெக்டார் டிவைட் பை dt ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம், நியூட்டன் செகண்ட் லா இஸ் பேசிக்கலி செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம். கரெக்டாப்பா? இது வந்து 5th பாயிண்ட், மறக்கூடாது. ரைட்டா? நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட் பார்த்தோம் முன்னாடி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோமே, என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வெக்டார் சம்மு. ரைட்டா? நியூட்டன் செகண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டோம், F is equal to ma. அதை வந்து 3 கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டத்தில் சொல்லும்போது acceleration along x axis na force along x axis. ரைட்டா? acceleration along y direction na force along y direction. அதுதான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரைட்டா? அடுத்தது பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல நடக்குதுன்னா ஃபோர்ஸும் அதே இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ல நடக்கும். அது பார்த்தோம். தேர்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர் சேம் டைரக்ஷன், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர் நாட் இன் சேம் டைரக்ஷன், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் பட் தேர் இஸ் சம் மோஷன் இருக்கும். ரைட்டா? இது பார்த்தோம். 5th பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா இஸ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now come to assignment part. So in the 5 point, explain Newton's laws and their significance. இப்போ பார்த்தோம் பார்த்தியா, இதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ். மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்தோம், அந்த 5 பாயிண்ட்டு எதனா இதான் எக்ஸ்பிளைன் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் அண்ட் தேர் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹேவ் எ நைஸ் டே.